عہدے منصب دیے جاتے ہیں، اتھارٹی ہوتی ہے نا، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، اسی سے تو کرپشن ہوتی ہے۔ اختیار ہے، رائٹ نہیں ہے، بھرتی کیے جاؤ اسٹیل مل میں، پی آئی اے میں، بعد میں کہو ڈیفیسٹ میں ہے، ڈیفیسٹ میں دبا کر رائٹ بھی نہیں بنتا، سارا غلط استعمال ہی ہے نا۔ آپ زمینوں کے وہ ہیں، دیے جاؤ زمینیں، اختیار ہے نا مالک ہے نا، اس کا غلط استعمال یہاں بھی غلط استعمال ہے، یہ اختیار دیا ہوا ہے، اگر آپ دوسرا راستہ اختیار کر رہے ہیں شر والا، یہ اس پہ غلط استعمال ہے تو اس کی سزا ملے گی۔ اللہ کا نظام بڑا وہ ہے ٹرانسپیرنٹ سا، جتنا غور کریں گے نا تو یہ آزادی کا غلط استعمال جو ہے نا اس کی پھر سزا ہے۔ یہ کوئی ماضی کے افسانے تو نہیں ہے نا جو لکھے ہوئے ہیں، یہ تو ہاں اس چیز کا اطلاق ہوتا ہے، ایگزیکٹلی لوگ اگر عام چیزیں جو ہیں نسل در نسل کر رہے ہیں، اور کوئی ایک بندہ دوسرے کو تجویز کر کے جاتا ہے کہ یہاں یہ طریقہ کار ہے، اس طرح ہم حرام کھاتے ہیں، آپ نئے ڈپٹی کمشنر ہیں یا جو بھی آپ کا ہوتا ہے، ہمیں یہ کچھ یہاں دینا پڑتا ہے، یعنی پورا ایک فارمولہ ہے، کوئی ان سے ڈیویٹ کر لے تو علیحدہ بات ہے، وہ اللہ اسے ہدایت دے دیتا، ادروائز تو وہ سلسلے جاری و ساری ہے۔ یہ تو کوئی اس کو ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کہتے ہیں، یہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہے جو آپ بات کر رہے ہیں۔ اب مطلب غلط کام کو بھی ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور، جیسے اب وہ کراچی میں وہ بتا دے کہ جی کہ اسی سے اتنا بھتہ لیا جاتا ہے تو میری گورنمنٹ ختم ہو گئی، آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے نا، فلاں سے اتنا بھتہ لینا ہے، فلاں سے اس لیے میں یہ تم کو ہینڈ اوور کر کے جا رہا ہوں، ٹھیک چلتا ہے۔ آپ بہت صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں یار، وہ جب تک انسان یہ عزم نہیں کرے گا کہ برائی کو چھوڑنا ہے، صحیح راستے پر آنا ہو ہی نہیں سکتا، ارادہ بڑا ضروری ہے۔ اسی طرح شرک کے جو اڈے ہیں وہاں بھی اسی طرح وہ جو دوسرے مجاور ہیں تقویز کرتے جاتے ہیں کہ یہاں ایسا ہوتا ہے، ایسے ہونا ہے، ایسے آپ نے یہ دان دینا ہے، اس طرح آپ کی بخشش ہوگی گی، جو کچھ بھی ہے یہ اسی طرح سال ہر سال سے چلا جا رہا ہے، بالکل نا۔ ہاں مجاور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، دوسرا اسی ڈگر پہ چل رہا ہوتا ہے، بڑھتا جا رہا ہے سب، بڑھتے جا رہا ہے۔ ہاں یہ وہ اسی لیے کہ وہ نیکی سے دور ہے نا، قرآن اور یہ جو جدید شہید ہوتے ہیں، یہ بڑی بات، میرے پاس میرا ایک بندہ تھا، میرے جونیئر تھا، وہ فائن آرٹس میں پڑھتا تھا، فائن آرٹس کھلا سا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں، شگل میلے سارا کچھ ہوتا، پھر اس کا مر گیا تو وہ چلا گیا، کیوں کیا وہ کہتا ہے میں گدی نشین بن گیا ہوں کہ وہ میرے سے بڑا فوت ہو گیا تھا، تو اب میں گدی نشین ہوں، مطلب ایسے چلتا رہتا، حالانکہ جس طرح کی بھی اس کی طبیعت ہو وہ پیر کے طور پہ پہچانا جاتا ہے، جو بھی وہ دور کرتا ہو۔ بالکل یہ پورا پورا ایک نظام چل رہا ہے نا۔ شاہ صاحب کو لوگ پیر صاحب کہتے ہیں، لیکن یہ بڑے سچے پیر ہیں، یہ نیک اور صالح قسم کے، یہ تو لوگ شاہ صاحب سے نا وہ دعا کے لیے، خیر برکت کے لیے کہتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا تو یہ آیت مبارکہ میں یہ فرمایا ہے کہ یہ جو اتھارٹی ہے اس کا استعمال جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، یہ پیش نظر ہے بے شک۔ تو یہ آیت میں یہ واضح میسیج ایک یہ آ گیا کہ ان کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، یہ جو ہے نا یہ سراسر ضد ہر دھرمی پر ہے، کیونکہ اس طرح تو دیکھیں ہر مجرم یہ کہہ سکتا ہے، نہیں ہر مجرم یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں جرم نہ کرتا گا، کیسا بے بنیاد سا ہے نا ایکسکیوز۔ اگر آپ غور کریں وہ تو ہر ایک یہ کہہ دے گا کہ جی یہ اللہ کی مرضی سے جرم کیا ہے میں نے، ہے نا، کوئی لاجک نہیں بنتا۔ اچھا ایک چیز اور دیکھیے کہ ذرا اس آیت پر غور کریں، یہ جو کہا نا کہ اس آیت میں یہی دو چیزیں کی نا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت اور ہم حرام نہ قرار دیتے، ہے نا جی، ما عبدنا من دونہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت نہیں، ولا حرمنا، ہے نا جی۔ اس کا جواب ذرا غور کریں، اس کا جواب دینے کی بجائے آخر میں کہا فَهَلْ عَلَى الرُّسُولِ إِلَى الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ذرا غور کر رہے ہیں ان کی بات کو کوٹ کر کے کہا کہ رسول کے ذمے تو پیغام پہنچا دینا ہے۔ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جواب دینے کی بجائے جو ہے نا بس اللہ تعالیٰ نے اتنا کہنا جو ہے نا اس پر اکتفا کیا ہے کہ رسول کی ذمہ داری ہے نا وہ
पहुंचा देना। पैगाम पहुंचा देना है। देखो ये उसका जवाब ये दिया है कि रसूल ने तो अपना फ़र्ज अदा कर दिया, तुमको बता दिया कि क्या बुराई है और क्या चीज़ नहीं करनी। अगर इसके बावजूद तुम कर रहे हो तो उसका खमियाजा तुम भुगतोगे। यानी ये बार बार नहीं कहा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, अल्लाह के रसूल के ज़िम्मे जो है वो पहुंचा देना है। ये नहीं है कि जो ज़िद्दी लोग हैं हट धर्म उनको तुमने राह रास्त पर लाकर ही छोड़ना है। पूरा जोर लगाइए कहीं भी नहीं कहा, तो ये ज़िद ही होती है ना। अच्छा ये जो कहा है ना वला हर्रमना, वला हर्रमना, ये वला हर्रमना ये उस तरफ इशारा है सूरे इनाम 139 से 145 आयात, अनाम 6ठी सूरत है। ये हर्रमना उस तरफ इशारा है। को आप पढ़ चुकी हैं, वैसे मैं आपको जल्दी से बता भी सकता हूँ वो आयत क्या थी। वो आयत ये थी कि अल्लाह ताला ने जानवर वगैरह बनाए, उनको बुतों के नाम पर कर देते थे, बुतों के नाम पर, और खुद ही उनको हराम करा देते थे। ये आयत हैं, ये पूरा कंसेप्ट वहाँ बताया। अनाम कहते हैं जानवरों को, है ना। अल्लाह देखिए क्या है सूरह अनाम में है, वकालू, यही मुशरिकीन की बात हो रही है। क्या कहते हैं कि माफ़ी बतूनी हाजिल अनाम, ये इन जानवरों के पेट में जो है ना, खालिसतन लिज़ुकूरिना, मर्दों के लिए है सिर्फ। ये कहाँ लिखा हुआ है? और कहा मुहर्रम अला अज़वाजिना, ये क्या हुआ? मर्दों के लिए हलाल, औरतों के लिए हराम। ये खुद से किया हुआ है ना, इसी तरह है हरम ना है। ये सूरह अनाम की आयत है। और देखें कहा वही यकुन मैततन, अगर वो बच्चा मरा हुआ पैदा हो गया तो फौफी शुरका, फिर रल मिल के खा लेंगे, फिर मर्द भी और औरत भी मुर्दा को। ये खुद ही बनाए हुए हैं ना, ये उसी तरह है जो चाहे बना लो है। अल्लाह अच्छा ये देखें इस तरह तारीफ करके कहते थे अल्लाह ने ऐसा बताया है, हम खुद से नहीं कर रहे। ये उससे बढ़कर गुनाह है, मन गढ़ा चीज़ें अल्लाह के साथ मंसूब कर दो। अल्लाह अकबर ना। तो ये यानी पूरा मौजू है ये आयत 145 तक इन्हीं के बारे में। तो ये वही इस तरफ इशारा है हर्रमना, ठीक है ना जी। अल्लाह अकबर। चलिए बस एक आयत हम और पढ़ लेते हैं, हम कि क्लास का टाइम ख़त्म हो रहा है। 36 नंबर जो है आयत नंबर 36 है। फरमाया कि वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अनिअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत्तागूत वमिनहुम मन हदल्लाहु वमिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लाला वसीरू फ़िल अर्ज़ि वंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। इस आयत मुबारका में कहा कि अल्लाह ताला ने हर उम्मत की तरफ रसूल भेजे। रसूल ने पहली दावत क्या दी कि अनिअ्बुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, और वज्तनिबुत तागूत, और ये बुतों की पूजा पाठ छोड़ दो। तो कुछ ने तो मान लिया, कुछ ने हठधर्मी दिखाई, तो हक़्क़त अलैहि ज़लाला, तो उन पर गुमराही जो है वो साबित हो गई। कहा इस चीज़ का अगर प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखना है तो अपनी ही सरजमीन में देख लो, घूम फिर कर। ऐसी बहुत सी बस्तियां ज़ेरे ज़मीन पड़ी हैं जो सरकशी करती थी, अल्लाह की बात नहीं मानती थी। वंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, ये अल्लाह के रसूलों को झुटलाने वाले उनका अंजाम देख लो। तो आयत 36 में कहा वलक़द, और बेशक, बासना मबूस करना, भेजना, भेजा हमने, फी कुल्ली उम्मतिन, हर उम्मत में, रसूलन, एक रसूल। क्या कहा उसने? अनिअ्बुदुल्लाह, ये कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत,
वज्तनिबू और इज्तनाब करो, बचो, परहेज करो तागूत यानी बुतों से। तागूत जो है अल्लाह के अलावा कोई भी हस्ती हो वो तागूत ही है। तुगयानी से है ना, तुगयानी क्या होता है? पानी जो है उस सरहदों को तोड़ कर बाहर निकले। इसी तरह इंसान अल्लाह की हदों को तोड़ कर बाहर निकले, बस तागूत हो गया, वो पामाल करे। तो ऐसी जितनी भी कुव्वतें हैं उसमें सारे ही आ गए हैं। बचो, इज्तनाब करो, तो ये हुक्म था। तो कहा फमिन हूँ, उनमें से मनहदल्लाह, जिनको हदायत दी अल्लाह ने है वो मान गए, और वमिन हूँ मन हक़्क़त अलैहि ज़लाला, और बाज़ उनके ऐसे थे मन हक़्क़त, जिन पर साबित हो गई अलैहि, उन पर ज़लाला गुमराही, यानी हक वाज़े होने के बावजूद वो ज़िद और हरदमी पे रहे कि हमने नहीं मानना। बस फिर अल्लाह ने उन पर भी हक़्क़त अलैहि ज़लाला, और कहा फसीरू, ये कुफार मक्का से कहा जा रहा है, फसीरू सैर करो यानी घूम फिर के देखो, फिलर्जी ज़मीन में मीन्स के अपने ही हजाज में, अरब में कुफार वही थे ना ये सारे। और फंज़ुरू, नज़र डालो, देखो, कैफ़ा काना, कैफ़ा कैसा, काना हुआ, आक़िबतु आक़िबत यानी अंजाम, किनका, मुकज़्ज़िबीन, कज़िब से मुकज़्ज़िब हो गया झुटलाने वाला, ये जमा हो गया झुटलाने वाले। तो आयत में कहा, अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने हर उम्मत में रसूल भेजा और ये पैगाम उनके ज़रिए पहुंचाया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, लेकिन जिन पर गुमराही साबित हो गई ना, मन हक़्क़त अलैहि ज़लाला, उन्होंने इसकी परवाह ही नहीं की कि रसूल क्या कह रहे हो, तो फिर उन्होंने अपने अंजाम को भी देख लिया। तो आज के लिए आयत 36, इंशाल्लाह आयत नंबर 37 से वो हम अगले दर्स में हम पढ़ेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।